सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अर्शदीप संधू। शुरुआत करते हैं अज की वड्डी खबर के नाल। पंजाब च कोरोना वायरस की वैक्सीन नूं लैके हुण सियासत भख चुकी है। विरोधियों ने सरकार दे उत्ते पंजाब सरकार दे उत्ते लुट करन दे इल्जाम लगाए ने। वैक्सीन के नां ते पैसे कैप्टन सरकार वालों लुटे जा रहे हैं। विरोधियों के इल्जाम ने कि 400 रुपए की वैक्सीन 1000 रुपए दे विच सरकार दे वालों प्राइवेट हस्पतालों नूं वेची जा रही है ते प्राइवेट हस्पताल लोकां तो 1500 रुपए इस वैक्सीन दे लई वसूल रहे हैं। विरोधी धिरां ने मामले की उच्च पद्धरी जांच की मंग की है। सारे पंजाबियों नूं दसना चाहना कि वैक्सीन हैगे है पर पंजाब सरकार लुटन ते लगी है। जेड़ी वैक्सीन पंजाब सरकार खरीद रही है वो 400 रुपये ते खरीद रही है। 400 रुपये का एक डोज, एक इंजैक्शन, एक डोज पर ला नहीं रही 400 रुपये ते, या लाना चाहिए सी मुफ्त। जिवें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपने कोलों वैक्सीन मुफ्त लवाई है लोगों दी, पर कर की रही है पंजाब सरकार 400 रुपये दे खरीद के प्राइवेट हॉस्पिटल सौदा हो गया। इन्हां सरकार के मंत्रियों का प्राइवेट हॉस्पिटलों दे रही है 1000 रुपये ते 1026 1060 मतलब 660 रुपये पंजाब सरकार कर रही है। ते उन्होंने नोटिफिकेशन कढ़िया कि सारा पैसा इस अकाउंट जमा कराओ। हुण कल दसो 400 का वैक्सीन पंजाब। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां और पंजाब सरकार तीनों मिलकर जनता को, लोगों को हजारों करोड़ों रुपए जनता के लूट रही है। इन सब की आपस में सेटिंग है जिसके चलते सरकार की जो जिम्मेदारी है कि फ्री में एक एक व्यक्ति को, एक एक आदमी को वैक्सीन लगवाना, उससे वो लोग पल्ला झाड़कर प्राइवेट अस्पतालों की ओर, जहां 1000, 1500, 2000, कहीं कहीं 2500 रुपए एक वैक्सीन का शॉट का लग रहा है, उसकी ओर इन्हें धकेल रहे हैं। और कई बड़े 5 सितारा होटल अब 3-3, 4-4 दिन के पैकेज इन्होंने शुरू कर दिए कि आओ होटल में रहो, 5 सितारा होटल में ऐशो आराम से खाना खाओ और लगे हाथों अपनी वैक्सीन की एक शॉट भी लगवा लो। इस प्रकार से एक व्यापार, एक धंधा वैक्सीन का बना दिया है। और इस धंधे में भी सरकार मिलकर प्राइवेट कंपनी और अस्पतालों के साथ जनता का पैसा लूट ते चंडीगढ़ तो इसे खबर ते वधेरे जानकारी दे लई साडे सहयोगी रोहित बंसल लाइव जुड़े ने। रोहित, इल्जाम लगाए जा रहे हैं विरोधियों के वल्लों कि कैप्टन सरकार दे वल्लों सरकार जिहड़ी वैक्सीन खरीद रही है खुद 400 रुपए की खरीद रही है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स नूं ये वैक्सीन अगे 1000 रुपए की उन्हां दे वल्लों वेची जा रही है। की कुछ जानकारी इस मामले दे विच मिल पाई है? जी बिल्कुल अर्शद, जेकर गल करी जाए तो केंद्र सरकार वालों जो एक कोटा है, क्योंकि कोई भी ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹ 400 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1060 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ HDFC ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 400 ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ 1060 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਰੀਬ 1200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 2000 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35,000 ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 1 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35,000 ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਵੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 1060 ਰੁਪਏ ਕਰੀਬ 660 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ 1.5 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੇਗੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ CSR ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਬ 1250 ਰੁਪਿਆ 900 ਰੁਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਓ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 4 ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ 6000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਖਰਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12000 13000 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਜੇਕਰ 1500 ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 6000 ਦੇ 4 ਵੈਕਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਬਣਾਏ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਔਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਰਸ਼। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲੱਗ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਖਤਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਖਤਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ,
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਆਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਰੇਟ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਇਹ ਰੇਟ ਤੇ ਲਗਵਾਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1250 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 1250 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਸ਼ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 1250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਕ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ 1250 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕੇਵਲ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ तमाम ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਰੇਟ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ 1060 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 1560 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 1060 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 1560 ਰੁਪਏ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਘੜਿਆਲੀ ਅਥਰੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,32,364 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 2713 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,07,071 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 16,35,993 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,32,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 1,32,364 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 2713 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੰਥਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਮਐਲਏਸ ਤੇ ਐਮਪੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ, ਡਿਨਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਘਮਸਾਨ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਐਮਐਲਏਸ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਮਿश्रा ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ पंकज कपाही लाइव जुड़े हुए ने। दिल्ली दियां तस्वीरां ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ देख लेने हैं। रवि, क्या अभी तक तस्वीरें हैं, क्या वहां पर हलचल दिखाई दे रही है? आज अहम रहने वाला है आज का दिन। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज कमेटी के आगे अपना पक्ष रखेंगे। बिल्कुल अर्शी, देखिए पंजाब की राजनीतिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पंजाब कांग्रेस के सुप्रीमो अमरिंदर सिंह कमेटी के सामने पेश होंगे। लगातार कमेटी की मैराथन बैठक 15 GRG वॉर रूम में चल रही थी और तमाम बैठकों के मद्देनज़र आज की जो ये बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब से दिल्ली पहुँचे और कपूरथला हाउस में वो ठहरे रहे थे और तमाम सांसदों का, मंत्रियों का उनके घर पर आवाजाही लगी रही और लगातार ये सिलसिला देखा गया कि रात भर उनके यहाँ पर तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो पहुँचे और उनसे मुलाकात की। कल रात को कैप्टन साहब शंग्रीला होटल में भी गए, वहाँ पर अपने सांसदों के साथ, ये कह सकते हैं कि अपने चहेते सांसदों के साथ उन्होंने डिनर भी किया, जिसे आप डिनर डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। ये कहीं ना कहीं ये बातचीत करने की पूरी जो कोशिश कवायद है कि हमारे सांसद हमारे साथ हैं, क्या कुछ हो रहा है। और आज कमेटी के जो 3 सदस्य हैं उनके सामने कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचेंगे और तमाम जो शिकवे शिकायतें हैं जो बीते पिछले कुछ दिनों में कमेटी के सामने पंजाब के नेताओं ने रखी हैं, उन तमाम शिकवे शिकायतों पर आज कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी बात रखेंगे और किस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को यह अपनी आपसी दरार को ख़त्म करना होगा। और जो 2 खेमा पंजाब कांग्रेस में बढ़ गया है, बात करें सिद्धू की टीम की तो बात करें अमरिंदर सिंह की टीम की, तो इन दोनों टीम को एक साथ होना होगा। और आज ये दिन इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उस टीम के जो कप्तान हैं वो आज यहाँ पहुँचेंगे और कमेटी के सामने बैठेंगे और तमाम बातों पर आज विचार विमर्श किया जाएगा। जी अर्शी। जी रवि, बने रहिए इस खबर पर। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪੰਕਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਝੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਕਲੇਸ਼ ਮੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਲਵਾਰਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ MP ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। 80 ਚੋਂ 60 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 3-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ MLA ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ BJP ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਔਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, BJP ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਝੇਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕੁਛ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਔਰ 2022 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀ ਪੰਕਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ कमेटी के आगे पेश होंगे। रवि, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? बताया जा रहा है कि जो अब तक की रिपोर्ट है वो कमेटी राहुल गांधी को सौंप चुकी है, क्या कुछ जानकारी इसके बारे में मिल पाई है? बिल्कुल अर्शी, बता देना चाहूँगा कि 15 जीआरजी पे अभी जो कमेटी के सदस्य हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ देर पहले ही वो पहुँचे हैं और कमेटी के और पैनल के जो अलग सदस्य हैं, बात करें जेपी अग्रवाल की, तो वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं और हरीश रावत जो प्रभारी हैं पंजाब कांग्रेस के, तो वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। देखिए, कमेटी के सामने कई चुनौतियां हैं। बात करें अफसरशाही के मुद्दे की, बात करें नौकरी के मुद्दे की, बात करें जो पावर एग्रीमेंट्स है उनकी बात करें और घर घर नौकरी की बात करें, तो तमाम मुद्दे हैं जिनको अब तक सुलझ जाना चाहिए था। बात करें बेअब्दी में अब तक इंसाफ नहीं मिला, तो ये मामला भी काफ़ी पंजाब में जोरों शोरों पर है, जिसके लिए विधायक आपस में आवाज़ उठा रहे हैं। हाई कमान के सामने भी उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात, अपनी राय रखी है। अब कमेटी के सामने चुनौती है कि उन राय को सुनने के बाद जब कमेटी के सामने अमरिंदर सिंह पहुंचेंगे तो उनके सामने क्या कुछ बात होती है। ये जो गिले शिकवे हैं, आपसी मन मुटाव है, मतभेद हैं, क्या ये सुलझ पाते हैं? कमेटी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2022 में कमेटी के सामने सबसे बड़ी सवाल ये है कि कांग्रेस को अपनी ज़मीनी जो मजबूती को बनाना है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि चुनाव में वो एकजुट होकर उतरे। अगर ये आपसी मतभेद मनमुटाव रहेंगे तो कहीं ना कहीं चुनाव में पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसलिए हाईकमान चाहती है कि जल्द से जल्द इन मामलों को निपटारा हो जाए। कल बात करें राहुल गांधी की, तो तमाम जो कमेटी के सदस्य हैं उनसे फ़ोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात हुई है, फ़ोन पे बात हुई है और तमाम जो ये राजनीति चल रही है, ये बातचीत चल रही है, उस पर राहुल गांधी ने भी पूरी सक्रियता बरकरार रखी हुई है। वो चप्पे चप्पे पर नज़र रखे हुए हैं, आखिर क्या कुछ घट रहा है पंजाब की राजनीति को लेकर। तमाम मुद्दों पर हाईकमान की नज़र है। आज कमेटी के सामने जब कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचते हैं तो क्या कुछ रहता है, ये काफ़ी अहम रहेगा और मीडिया से कैप्टन अमरिंदर सिंह रूबरू होते हैं या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, शुक्रिया रवि तमाम जानकारी ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪੰਕਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ। ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पूरी तरह घिर चुकी है। विधायक दल दो फाड़ हो चुका है। मेरी पंजाब के गवर्नर साहब अगे बेनती है कि विधान सभा का सत्र बुलान और कैप्टन अमरिंदर सिंह उस विधान सभा के सत्र च विश्वास मत साबित करन। अरे बीजेपी के पास कोई बहुमत है? अरे वो 4-3 लोग नहीं हैं और बीजेपी के पास है क्या? और बीजेपी को चाहिए डूब मरे। और आप बोलो कि किस मुंह से, किस लिहाजे से बीजेपी ये मांग करती है कि वो बहुमत साबित करे। और ये बताओ, ये बीजेपी के पास बहुमत है? और मुझे लगता है कि ये बेतुकी बातें हैं, उन्हें ऐसी बातें नहीं। ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਥਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ, ਲਖਬੀਰ ਲੱਖਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ, ਅਵਤਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਘਮਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ
ਉਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਸਦ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਦੇਖਣ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਬਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਅੱਜ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਰਤਨ ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਬਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਅੱਜ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਫੜੇ ਭਾਈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਜੱਟਾਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਘਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਸ ਮਾਰਕਟਾਈ ਦੀ ਟਾਰਚਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਰਦ ਹਸਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਤੰਕਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ
ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ਮਿਲਣ ਜਾਣਗੇ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੱਜ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ? ਦੇਖੋ, ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡੀਆਂ ਝੁੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਫੈਸਲਾ। ਪਰ ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਭੇਜਣਾ, ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਖਾਤਾ ਕਹਿਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਪਤਾ ਲੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ ਪਰਿਵਾਰ। ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੇੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਐ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਤੰਕਵਾਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਅੰਤਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਤਰਵਾਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਖਰਿਆਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੜਾ ਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਾਏ। ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਐ ਥੋੜੀ ਬਣਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਫਿਰਕਾ ਪਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਬਥੇਰੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਦੇ ਸੀ ਮੰਨ ਜਾਗੇ ਜੀ, ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਮੋਦੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੂਗਾ ਜੀ। ਜਿਸਦੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਖਰਾ ਜਿੱਤਣਾ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੋ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਬਣਾ ਦੇਣ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋ ਨਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੁਲਦੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਫੜੇ ਭਾਈਕੇ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ।
ਤੇ ਉਧਰ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 39 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿਕਾਇਤ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਤੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਾਇਤ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 39 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਾਇਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ।